विधान सभा हल्का समराला ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ विधायक बनाना अपने हल्के को कि किस पार्टी की सरकार पंजाब सूबे ये फैसला जनता का ते जनता उसका इस्तेमाल करके फैसले का जब रिजल्ट आऊगा 10 मार्च को उदों पता लग जूगा कि कितों जितया कि सरकार तो लोड़ है थोड़ा जागरूक होने की सब तो वड्डी लोड़ चाहे वो समराला विधान सभा हल्के की गल है चाहे गुआढ़ी विधान सभा हल्के है जागरूक उत्थे दे वोटर भी होने की लोड़ पिछले तुसीं देख रहे हो कि 5 साल तो 2017 तो कांग्रेस की सरकार पंजाब सूबे दे विच जिथे तक मैनूं लगदा है 5 सालां दे विच पहला 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने बतौर मुख्यमंत्री पंजाब दे विच लाए पर आज दे 3-4 महीने साल चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री लाए उन्होंने सारा कुछ भुला ये दसदा भी जो एक वर्ग है चाहे वह गरीब वर्ग है चाहे वह किसानी वर्ग है चाहे व्यापारी है कि उन्होंने मंग की है चाहते की है तो उस लैके एडे बड़े बड़े फैसले 111 दिनों के दिते गए जोड़े कदे भी इतिहास के जिसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं दोस्त तो मैं चाहना कि मैं थोड़ा दसना चाहना भी उन्होंने समा थोड़ा मिले अपना फर्ज बनता है अपनी ड्यूटी बनती है भी यह इंसान जो काम करना चाहता है उन्होंने मौका खोल देना चाहिए तो ही मुमकिन हो सकता जे तुम वोट पाओ तो कांग्रेस पार्टी की आने वाली 2022 की जी वोट 20 फरवरी को देनी है तो मेरी थोड़ी सारे को यही बेनती है कांग्रेस पार्टी को वोट पाई हूँ आप गल कर लीए ये तो आप गल कर रहे हैं सूबे की स्टेट की जो आप गल कर लीए इस समराले विधान सभा हल्के की समराले शहर की तो दो शहर इस विधान सभा हल्के को कहते हैं एक समराला तो एक मछुआ मैं अपनी रिहायश मेरी खन्ने रिहायश है पर मैं तकरीबन पिछले 5 दिन पहला माछीवाड़ा साहब चुका है गुरुद्वारा चरणकमल साहब गुरुद्वारा साहब के कोल मेरे रिश्तेदारों का परिवार है जो आप चंडीगढ़ रहते हैं तो मैं उन्होंने गृह विषय गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल कोल जो सामने गुरुद्वारा साहब है जहाँ मेरी रहा तो मैं उत्थे रह रहा कि मैं देख रहा भी उत्थे की गल कर लीए शहर की माछीवाड़े की ये आप गल कर लीए समराले की क्योंकि आप शहर की गल कर लीए तो दोनों जगह के उत्ते जी विकास को लैके बहुत बड़ा एक पिछे रहे तो सरकार भी अपनी सी विधायक भी इतों अपने सी ये क्यों होया क्योंकि 5 साल तो वो नुमाइंदे से इतने वसनीक हो तो थोड़ा पता होगा भी क्यों ये कमी कितने जे नाल का गुआढ़ी हल्का खन्ना विधान सभा हल्का जिसे मेरी रिहायश है जिसका मैं जामपाल है मेरे पिता जी स्वर्गीय सर करम सिंह गिल 3 बार इतों चुनाव लड़ा 1980 85 से 1995 साड़ी फरवरी शुरू हुई है उससे भी जो गल करती 120 करोड़ रुपए का असी उत्थे 2015 के अमृत स्कीम आई थी भारत सरकार की जिसके अमृत स्कीम के शहर पै जाता है तो 75% पेमेंट जी हैगी है वो भारत सरकार देती है तो 25% पेमेंट स्टेट देती है मतलब कि पंजाब अभी 2015 के अन्य शहर में भारत की जी स्कीम अमृत स्कीम सी उसके बहुत उस पास ही दिता सी पर पंजाब की जी सरकार से अकाली दल बीजेपी की तो उन्होंने की किया उन्होंने देखा भी जे असी अपने स्टेट का 25% पैसा इन्होंने दिए तो आप इन्होंने सारे शहर के सीवरेज भी पा रहे हैं सड़क भी बना रही है लाइटा भी ला रही है फिर इसका गल जाए तो 2017 की साड़ी खुशकिस्मती सी
कि 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ STP ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, 15 ਫਰਵਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਧਾਊਗਾ ਕੋਈ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਭਾਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ 11 ਚਲੇ ਗਏ 11 ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਿਕਟ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜੇ ਥੋੜੀ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ
कांग्रेस पार्टी के विधान सभा हल्का समराले को जिताओगे। बहुत बहुत तुझे सारा का धन्यवाद। जय हिंद।